समय का दूसरा दिन है। हमें इस सबक में या इस दर्स में पहले चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल पढ़ना है, जो उर्दू अदब के नाम से मानून और मौसूम है। इफ़त माँ बहनों, आप में से अगर किसी के पास किताब हो तो पीडीएफ शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, ताकि स्क्रीन में आप पर आ जाए और सब लोगों को नजर आए। आवाज जा रही होगी। जी। हमने पहले सेमेस्टर में चमन इस्लाम कायदा को पढ़ा था। हम इस सेमेस्टर में चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल को पढ़ेंगे। चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल मैंने पहले सेमेस्टर में आपको बताया था कि चमन इस्लाम के लिखने वाले का नाम क्या है। चमन इस्लाम के राइटर का नाम क्या है। अगर आप में से किसी को मालूम हो कि चमन इस्लाम के राइटर का नाम क्या है या फला है, तो आप में से कोई बताए कि चमन इस्लाम के राइटर का नाम क्या है। चमन इस्लाम के राइटर का नाम क्या है, अगर किसी को याद है तो बताए। मैंने पहले सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था। पहले मैंने आपको बताया था कि चमन इस्लाम के राइटर जो हैं, आप देखेंगे चमन इस्लाम के जो राइटर हैं उनका नाम किताब पे नहीं लिखा हुआ। तो चमन इस्लाम के राइटर का नाम जो है मौलाना नजीर अहमद अमलवी रहमतुल्लाह अलैह है। मौलाना नजीर अहमद अमलवी है, जो आजमगढ़ में मुबारकपुर का एक एरिया है, उसी में एक अमीलो नाम का इलाका है, वहीं के ये रहने वाले थे। बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली में भी सबक दर्स दिया है। ऐसे ही इन्होंने जामिया रहमानिया बनारस में भी दर्स दिया है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं और ये एक बहुत अच्छे आलिम थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये कुदरत दिया था, ये सलाहियत दी थी कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी किताबें लिखें। तो इन्होंने चमन इस्लाम के 5 हिस्से लिखे। चमन इस्लाम कायदा को छोड़ करके 4 हिस्से। चमन इस्लाम कुल जो है कायदा को छोड़कर 5 हिस्से पर मुश्तमिल है।
یعنی 5 پارٹ گویا کی ہے، اور پانچوں پارٹ کو اگر کوئی پڑھ لے تو تمام چیزیں مختصر طور پر وہ جان جائے گا، نماز کے آداب بھی جان جائے گا، زکوٰۃ کے طریقے بھی جان جائے گا، حج کے معلومات بھی اسے حاصل ہو جائے گی، روزے کی معلومات بھی حاصل ہو جائے گی، اسی طرح اسے عقیدہ بھی معلوم ہو جائے گا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا اسلام کیا ہے، اخلاق کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، اور اسی طرح یہ تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں کتنی پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے حقوق، آداب، معاملات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے ہمیں جہاں دینی تعلیم سے آراستہ کرتی ہے، دینی تعلیم کی معلومات دیتی ہے، وہیں تاریخ کی معلومات دیتی ہے، سیرت کی معلومات دیتی ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ دنیاوی بھی معلومات دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ کتاب بہت ہی جامع ہے، یہ کتاب بہت ہی جامع ہے جو تمام چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو پہلی کتاب ہم نے پڑھا تھا چمن اسلام قاعدہ، میں نے وہاں بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے لفظ سے اپنے عقیدے کی چھاپ چھوڑی۔ پہلا لفظ اردو میں کیا تھا؟ الف، تو انہوں نے لکھا تھا الف سے اللہ۔ آپ دیگر کتابیں دیکھیں گے کہ صرف سے الف سے انار، کہیں الف سے کچھ اور، الف سے انار، الف سے اناج، بہت سارے ورڈ بناتے ہیں لوگ، لیکن انہوں نے پہلے لفظ سے یا پہلے حرف سے جو لفظ بنایا وہ الف سے اللہ بنایا، اور با سے جو بنایا با سے بسم اللہ۔ تو ایک عقیدہ دیا ہمیں، ایک عقیدہ ہمیں دیا، ایک جانکاری ہمیں دی، وہ یہ کہ ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا الہ، ہمارا معبود صرف اللہ۔ اسی طرح با کے ذریعے ہمیں تعلیم دی کہ ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ کام دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے وہ کام دینی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں کام کا آغاز، دونوں کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کسی کام کی شروعات ہوتی ہے، کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور آغاز میں اگر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کے نام کے ذریعے اس کام کی شروعات نہیں ہوتی ہے، تو وہ کام پورا نہیں ہو سکتا، وہ کام ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ اور جب اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کی ذات سے شروع کیا جائے، تو کام اللہ کی مدد سے مکمل ہو جایا کرتا ہے، اللہ کی مدد سے مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے جو شروع کیا، پہلا الف سے اللہ، یعنی ایک عقیدہ دیا، یہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں اس بات پر ابھارا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا اللہ کون ہے، یہ اللہ کون، کس ذات کا نام، کس چڑیے کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں قدر کی۔ تو اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت عظیم ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا اور اس کا ماننا تمام لوگوں کے لیے واجب ضروری ہے۔ تو یہ عقیدہ دیا، ابا کے ذریعے عقیدہ دیا کہ ہمارے تمام کام کا آغاز اور شروعات کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، چاہے دینی کام ہو یا دنیا۔ اسی لیے
कुरान ने हमें कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी दुआओं में से आप दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे रब, आतिना फिद दुनिया हसना, हमें दुनिया की भलाइयां अता कर, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत की भलाइयां अता कर, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। एक मुसलमान अगर इस दुआ को खुलूस और लिल्लाहियत के साथ और अल्लाह को ये समझते हुए कि अल्लाह ही तमाम चीजों का खालिक है, मालिक है, अल्लाह ही देने वाला है, ये दुआ पढ़ने का है तमाम करे, तो अल्लाह तबारक व तआला यकीन जान लिया इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दुनिया की भलाइयां अता करेंगे और आखिरत की भी भलाइयां अता करेंगे। इसी तरह दूसरी किताब ने चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल का आगाज किया, तो पहला सबक का की हेडिंग जो लगाई, पहले सबक का जो उन्वान दिया वो अल्लाह दिया। पहले सबक का जो उन्वान दिया, क्या दिया? अल्लाह दिया। यहाँ भी उन्होंने पहले हमें अकीदे की तालीम दी, इसलिए कि अकीदे की तालीम बहुत ही जरूरी है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्ला, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। तो हमें सबसे पहले जिस चीज का इल्म होनी चाहिए वो क्या है? अकीदे का इल्म। हमें इल्म होना चाहिए किसका? अल्लाह की मारिफत का, अल्लाह की जानकारी का, कि अल्लाह कौन है, अल्लाह किस हस्ती का नाम है, उसकी सिफात क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, इसकी जानकारी हमें क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इसीलिए दूसरी किताब की शुरुआत, दूसरी किताब का आगाज जो चमन इस्लाम कायदा, चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल के नाम से मौसूम है, यहाँ भी उन्होंने इस किताब की शुरुआत किससे की? अल्लाह से। देखिए पहला सबक जो है अल्लाह का है, बोलिए इसको। ये देखिए पहला सबक क्या है? अल्लाह का। पहले शुरू में तो ये पेशे लफ्ज है, यानी मुकद्दमा जिसको बोलते हैं, जिसको मुकद्दमा बोलते हैं, मुकद्दमा है। यानी उसमें उन्होंने बताया कि असातिज़ाम कैसे पढ़ाएं, उनके पढ़ाने का अंदाज क्या हो, किस तरह लिखाएं, और किस तरह बच्चों की राइटिंग सुधरेगी, किस तरह बच्चों के का पढ़ना आएगा। तो पहले वो मुकद्दमा है, उसके बाद पहला सबक जो है अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ये पहला सबक है। आप में से कोई इस सबक को पढ़े? जी उस्ताद जी। पढ़िए। अल्लाह ताला, अल्लाह का नाम बाबर, ये अल्लाह का मुझमें नाम, क्या देखा? पढ़िए। अल्लाह का नाम क्या बरकत देखा वाला जो है, वो वो रेडी हो बड़ी गया, जो रहमत वो वाला है। हम्म, रेडी अपनी सब का हम्म, अपने हुआ? सब और काम भी अल्लाह के बहुत। नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह एक है, हर ऐब से पाक है। उसी ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, और नीचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे, जी ऊंचे ऊंचे। ऊंचे जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाया, सूरज बनाया जिससे जग में उजाला है। दिन बनाया जिसमें हम सोते हैं, और देखिए यहाँ ये जो है, यहाँ जो दिया है, दिन बनाया जिसमें हम सोते हैं। दिन में जाहिर सी बात हम सोते नहीं है, है ना? जी दिन में हम सोते नहीं है, दिन में हम क्या करते हैं? दिन जागते में हम, हैं, जागते वहाँ हैं। जो सबक में मौजूद है, दिन में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। दिन में हम लिखते और पढ़ते हैं, दिन बनाया। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, दिन बनाया जिसमें हम सोते हैं, ये जो किताब है वे क्या बोलते हैं, इसमें जो लिखा गया है वो लिखते वक्त छूट गया है, लिखते वक्त
छूट गया है, या होना चाहिए दिन बनाया जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। दिन बनाया, रात बनाई, देखिए आगे है, दिन बनाया जिसमें हम सोते हैं, रात बनाई जिसमें हम सोते हैं आराम करते हैं। तो यहाँ दिन बनाया जिसमें हम लिखते हैं पढ़ते हैं, ये किताब में है। लिखते हैं पढ़ते हैं ये किताब में है, ना कि दिन बनाया जिसमें हम सोते हैं। ठीक है, पढ़िए। हम्म रात बनाई जिसमें हम सोते हैं आराम करते हैं, दिन भर की हम्म थकान दूर हो जाती है, फिर सुबह ताजा दम हो जाते हैं, सब काम खुशी खुशी करते हैं। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और उसी का इनाम है। देखिए, ये अकीदा पहला आपका, अल्लाह का नाम बरकत वाला, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाह, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाह। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजा, कि बाबरकत है वो जात जिसने आसमान को बुर्ज वाला बनाया। तो अल्लाह का नाम बरकत, तो अल्लाह के नाम लेने में क्या है, बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तिसअतु व तिसऊना इस्मन मिया इल्ला वाहिद फमन अहसाहा दखलल जन्ना। इन्ना लिल्लाहि तिसअतु व तिसऊना इस्मन मिया इल्ला वाहिद, कि अल्लाह के लिए 99 नाम है, 100 में एक कम। फमन अहसाहा, जो उन नामों का विर्द करेगा, उन नामों को पढ़ेगा, उन नामों को याद करेगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो नाम अल्लाह का नाम लेकर के हम दुआ मांगते हैं, या रहमान अरहिमनी, या गफ्फार फगफिरली, ये अल्लाह, ऐ रहमान तो हम पर रहम कर, ऐ गफ्फार तो हमको बख्श दे। क्योंकि अल्लाह को जब उसके उन अस्मा के जरिए उसको पुकारा जाए, उन अस्मा के जरिए पुकारा जाए जो चीज की हमें जरूरत होती है, तो ऐसी सूरत में दुआ की कबूलियत का और दुआ के अंदर खुलूस का ज्यादा इम्कान होता है। तो यहाँ बताया अल्लाह का नाम बरकत वाला, फिर बताया वो बड़ी रहमत वाला, वसियत कुल्ला शैइन इल्मा, या अल्लाह की रहमत हर चीज पर कुशादा, अल्लाह की रहमत हर चीज पर कुशादा। अल्लाह का इल्म जिस तरह कुशादा है, से अल्लाह की रहमत हर चीज पर कुशादा है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के पास 99 रहमत के दर्जे हैं। रहमत के कितने दर्जे हैं? कुल 100 है। रहमत के कुल दर्जे कितने हैं? 100 है। 99 रहमत के दर्जे अल्लाह के पास है। एक दर्जा जो रहमत का है, उसे अल्लाह ताला ने इंसानों में, जिन्नातों में, चरिंदों परिंद में, तमाम लोगों में बांट दिया, तकसीम कर दिया। एक रहमत का कितना हिस्सा एक आदमी को मिलता होगा, हम उसको नहीं जान सकते। इसी एक रहमत के मामूली हिस्से मिलने का नतीजा है कि एक माँ अपने बेटियों से, अपने बच्चों से प्यार करती है, एक बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है। उसी एक रहमत का नतीजा है। एक चिड़िया का बच्चा, एक चिड़िया अपने चिड़िए से, अपने बच्चे से, चूजे से प्यार करती है और उसको बचाने की, हिफाजत करने की कोशिश करती है, उसी एक रहमत की वजह से। तो अल्लाह का वो बड़ी रहमत वाला है। अपने सब काम अल्लाह के नाम से शुरू करता है, यानी हमारा काम जो शुरू होता है किससे? अल्लाह के नाम से शुरू होता है। कहा वो अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। तो यहाँ बताया इसी तरह उसी ने आसमान बनाया, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द, अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए,
کیا بتایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا. سورج بنایا جس سے جگ میں اجالا، جگ مانی دنیا، جس سے جگ میں اجالا ہے. دن بنایا جس میں ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. رات بنائی جس میں ہم سوتے ہیں آرام کرتے ہیں، جس سے دن بھر کی تکان دور ہو جاتی ہے، پھر صبح تازہ دم ہو جاتے ہیں، سب کام خوشی خوشی کرتے ہیں. سب اللہ کی مہربانی اور اسی کا انعام ہے. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، سورج چمکا دیا، سورج کی وجہ سے دن میں اجالا رہتا ہے، ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دن بنایا ہے جس میں ہمارا کام کرنا آسان ہوتا ہے. اگر رات ہی رات ہوتا، دن ہی دن ہوتا، رات ہی رات ہوتی، دن ہی دن ہوتا، تو انسان کے لیے دقت اور پریشانی ہو جاتی. ان ممالک کے لوگوں پر غور کیجئے جن ممالک میں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتے ہیں، انہیں کتنی دقت ہوتی ہوگی. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہم لوگوں پر ہے کہ ہمارے یہاں دن اور رات دونوں ہوتے ہیں. یہ دن میں ہم جو کام کرتے ہیں تھکان ہو جاتی ہے، ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، ہم کام کر کے رات میں دن میں رات میں آرام کر کے کیا کرتے ہیں، اپنی تکلیف کو دور کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. تو کہا جس سے دن بھر کی تکان دور ہو جائے، پھر نئے سرے سے صبح اٹھتے ہیں، ہمارا دل و دماغ تازہ ہوتا ہے، ہمارا جسم تازہ ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کا ہمیں حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے. پھر کہا سب کام خوشی خوشی کرتے ہیں. یہ سب اللہ کی مہربانی اور اسی کا ہے. یعنی اللہ کی مہربانی نہ ہو، اللہ کی مہربانی نہ ہو تو دن رات میں سو کر کے بھی سکون نہیں ملے گا. اللہ کی مہربانی نہ ہو تو کام کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں مال و دولت نہیں ملے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو یہاں سبق میں بتایا اللہ کی صفات کو، اللہ کی خصوصیات کو، اللہ کے انعام کو اس سبق میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ سبق ہم نے پڑھا، تو اس سبق کو ہم بار بار پڑھیں، اور اس سبق میں جو چیزیں اللہ کی صفات ہیں، جیسے اللہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، خالق ہے، وہی زمین سورج کا خالق ہے، وہی پہاڑ کا خالق ہے. یہ اس میں جو اللہ کی صفت بیان کیا ہے کہ اللہ متبرک ہے، اللہ رحمت والا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ جو اس میں صفات بیان کی ہیں، ان صفات کو آپ لکھیے، ان صفات کو آپ لکھیے کہ اللہ کی یہ صفات اس سبق میں بیان ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سبق کو آپ لکھ کر کے لائیے ہینڈ رائٹنگ کے طور پر. ٹھیک ہے؟ آواز جا رہی ہے؟ جی آپ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی آ گئی. جی ہاں. ہاں. تو یہ چیزیں جو ہے، پہلی چیز یہ ہے اس میں جو اللہ کی صفت ہے اس کو لکھیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں اس کو لکھیے. اور دوسری یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈ رائٹنگ کے طور پر لکھ کر کے لائیے، اور لکھ کر کے آپ میرے نمبر پہ بھیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، بات یہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. 1 منٹ